اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ صاحب، میرے بھائی اور کولیگ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری وقار احمد چیمہ صاحب، اس علاقے دی اور علی پور چٹھا دی ہر دل عزیز اور بزرگ شخصیت جناب مرزا امجد محمود صاحب، چودھری فیاض احمد ڈار صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوں میرے سارے دوست جناب رانا اورنگزیب صاحب، چودھری عامر ریاض صاحب، چودھری بشارت علی چیمہ صاحب، پیر رضوان اللہ حسن شاہ صاحب چیئرمین حضرت کہنے والا یونین کونسل ملک ذوالفقار صاحب، چودھری آصف بشیر پنڈر صاحب، انہوں کا نام ہے دو دن لینا ہے کہ پرویا صاحب پڑھ دینے تو لڑائی شروع چودھری تنویر جلال چٹھا صاحب، حاجی اختر چیمہ صاحب، چودھری زاہد نواز چٹھا صاحب، کوئی اور میرا چیئرمین دوست 1911 کے باقی اس پنڈال تھی جن بیٹھے سارے ایک ایک بندے کا میں سارے کا نام نہیں لے سکتا، تھی سارے میرے واسطے بڑے قابل احترام ہو. تمہیں سارے السلام علیکم، بہت شکریہ کہ تھی سارے آج اتنے تشریف لائے. آج کی تقریر کا آغاز میں ایک لفظ سے کروں گا، الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے جس اعتماد کا اظہار 2024 کے الیکشن میں مجھ پر کیا، اور آپ تمام دوستوں نے جس طرح شیر کے نشان کے لیے یہاں سارا چٹھا سے مولانا اکرام صاحب کو بھول گیا ہوں، وہ بھی اور باقی جو دوست ہیں میں ان کو بھی اسٹیج میں اور پنڈال میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح آپ تمام دوستوں نے شیر کے نشان کے لیے 2024 کے الیکشن میں جدوجہد کی، جو آپ کا یقین تھا، جو ہمارے آپ سے وعدے تھے، ہم آپ کو کہتے تھے کہ الیکشن ہم نے امیر ترقی پہ لڑنا ہے. ہم اپنے مخالفین کو کہتے تھے کہ ان کا مقصد اقتدار میں آنا ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف تعمیر و ترقی ہے. اور اس تعمیر و ترقی کے لیے جب میں علی پور چٹھا میں اپنی تعمیروں میں میرے صحافی دوست بلائے یہ کہتا تھا کہ علی پور چٹھا کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ موٹر وے سے ملائیں گے، تو ہمارے سیاسی مخالفین ہم پہ ہنسا کرتے تھے، کہتے تھے کہاں علی پور چٹھا، کہاں موٹر وے. شکر کرے نام صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علی پور چٹھا میں ایئرپورٹ بنائیں گے. اس وقت حالت یہ تھی، وہ بھی صحیح تھے کہ علاقے کی مروبی ایسی تھی کہ علی پور چٹھا سینٹر میں تھا، اور جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ چاروں طرف سے آنے والی کوئی سڑک سلامت نہیں تھی. جسٹس صاحب کے دور میں جو وزیر آباد ہرا کوٹ روڈ شروع ہوئی اس کی 3 فیز مکمل ہو چکی تھی، اور ایک دفعہ جسٹس صاحب نے اپنے دور میں علی پور قادر آباد روڈ بھی بنائی، لیکن 2024 تک آتے آتے یہ تمام سڑکیں دوبارہ ختم ہو چکی تھی. ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ علی پور چٹھا کو موٹر وے سے لنک کیا جائے. وہ چائنیز کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے ترقی لے کے جانی ہوتی ہے وہاں سڑکیں لے جائیں، جہاں آپ نے بہت زیادہ ترقی لے کے جانی ہوتی ہے وہاں بجلی کی ٹرین لے جائیں. تو بجلی کی ٹرین کے لیول پہ ابھی ہم نہیں پہنچے. الحمدللہ آج یہاں اس پروجیکٹ کے جو انچارج ہے ڈائریکٹر حاجی محمد عرفان صاحب، یہ زیڈ کے بھی کمپنی ہے، نیشنل لیول کی کمپنی ہے اور بہت ساری سڑکیں بناتی ہے. اس زیڈ کے بھی اس سڑک کے کانٹریکٹر ہیں، اور اس کے جو پروجیکٹ انچارج ہیں خالد چیمہ صاحب اور ایڈمن فیاض ہاشمی صاحب ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے ایکسین ہائی وے کاشف حفیظ صاحب ہیں، پھر ایس ڈی او شبیر چٹھا صاحب ہیں. اس کے علاوہ سیکٹری سی این ڈبلیو، پی ایس ٹو سیکٹری سی این ڈبلیو، وہ سارے لوگ جو اس منصوبے کی سپرویژن کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ یہ بین الاقوامی معیار کی سڑک بنے انشاءاللہ تعالیٰ، میرا آپ سے وعدہ ہے. اور یہ 36 فٹ چوڑی سڑک ہوگی جس میں 24 فٹ مین روڈ ہوگی، اور اس کے دونوں طرف 6 فٹ کے ہارڈ شولڈرز ہوں گے. اور جب میں نے ہائی وے کے لوگوں سے پوچھا کہ جس وقت یہ سڑک مکمل ہو جائے گی
तो अलीपुर चट्टा से मोटरवे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे ये बताया गया है कि इस मौका पर जिसमें हम बैठे हुए नहर के किनारे से खान का डोगरा इंटरचेंज तक आप 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। 25 मिनट में आप अंदाजा करें। और जो अगले देहातों से हैं, जो चट्टान वाली यूनियन कौंसल या आगे इस जो इलाका नहर के करीब है फतेहपुर से आगे जितने देहात हैं, उनका तो वक्त और कम हो जाएगा। तो बिलाशुबा ये 1 घंटे सवा घंटे में जब आप लाहौर के साथ लिंक हो जाएंगे तो इस इलाके में तरक्याती काम जो है वो तरक्की का जो समर है वो यहाँ तक पहुंचेगा। बच्चे यूनिवर्सिटियों तक जा सकेंगे, बुजुर्ग अस्पतालों तक जा सकेंगे, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटियों तक जा सकेंगी और ताजर हजरात जो हैं उनकी तजारत बढ़ेगी। और अलीपुर चट्टा जो बैनल इजलाई ट्रैफिक से महरूम हो गया था, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये सड़क दोबारा लोगों का रुख अलीपुर चट्टा तक करेगी। इसके बाद जो दूसरी सड़क थी हमारी अलीपुर चट्टा से कादराबाद रोड, ये भी आपके लिए बड़ी अहम रोड है। अलीपुर चट्टा से गुजरांवाला रोड, कादराबाद से गुजरांवाला रोड, ये क्लास्के तक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन क्लास्के से गुजरांवाला के लिए 14 किलोमीटर वज़ीर आला साहबा खुद जब गुजरांवाला में आई तो उन्होंने उसकी तख्ती कुशाई की और उसका इफ्तिताह किया। और अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि उसका टेंडर भी हो चुका है और उसकी तकमील मुद्दत 10 महीने है। 10 महीने में क्लास्के से गुजरांवाला कारपेट रोड आपकी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी और अलीपुर चट्टा से गुजरांवाला भी 35-40 मिनट की मसाफत पे होगा। और जो आपका DHQ अस्पताल है इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है बमुश्किल 35 मिनट लगेंगे। गोंदलावाला से वो बाहर है, अगले 10 मिनट भी बच जाएंगे। तो अलीपुर चट्टा से DHQ हॉस्पिटल और गुजरांवाला 35 से 40 मिनट अगले 10 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। क्लास्के बाईपास बड़े अरसे से नामुकम्मल पड़ा हुआ था। क्लास्के बाईपास का 20 मिलियन हाईवे के पास पहुंच चुका है और वो क्योंकि ऑन गोइंग स्कीम है उसका टेंडर नहीं होना, लेकिन बहुत जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। एक सड़क जिसपे मेरे यह सारंग के दोस्त गवाह हैं और आप में से बहुत सारों ने शायद उस पर सफर ही नहीं किया क्योंकि वो सड़क मौजूद ही नहीं थी, अलीपुर चट्टा किला दीदार सिंह रोड, उसका भी 35 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ, टेंडर हो चुके हैं और काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर जो सड़क आपकी बरपाल चट्टा से बड़ी मोड़ तक है वो भी हमारे ये जो 3 यूनियन काउंसिल है इनको बड़ी सहूलत करती है और एक शॉर्टकट रास्ता है हाफजाबाद के लिए, उसका टेंडर भी हो चुका है। 35 करोड़ रुपए की एलोकेशन है, इंशाल्लाह उस पर भी बड़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये तरक्की का सफर कायदे मोहतरम, हाँ वो सड़क वजीर के चट्टा से जो बुच्चा चट्टा तक और बुताला तरफ है वो आप सब लोग गवाएं, उस पर भी काम तेजी से शुरू है और कोट फजला से आगे जानचक तक वो सड़क पहुंच चुकी है। ये सफर कायदे मोहतरम जनाब जस्टिस रिटायर्ड फहाद अहमद चीमा साहब की क़यादत में शुरू हुआ 2008 में। इन्होंने जिस तरह वर्कर्स को इज्जत बख्शना शुरू की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का परचम थामे रखा, जिस तरह आपने 4 दफा इन पे इत्माद किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पे इत्माद किया। मैं आपको बताऊं जब तारीख लिखी जाएगी ये बात आप मेरी याद रखें, आप हमेशा तारीख की दुरुस्त सिमत में जो लोग थे उनमें आपका नाम होगा। आज मैं बड़े इत्माद के साथ आपके सामने खड़ा होकर आपको ये बताना चाहता हूं और बगैर खुशामद के अल्लाह ताला मुझे खुशामद से बचाए, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अनथक मेहनत करने वाला वजीर आजम और पंजाब की तारीख की पहली बेटी मरियम नवाज शरीफ इंतहाई अनथक मेहनत करने वाली 16-16 घंटे काम कर रही हैं। हमें इस हफ्ते में मेरी उनसे 3 मुलाकातें हुई। आखिरी मुलाकात उन्होंने अपनी सारी कैबिनेट को, अपने टास्क फोर्सेस के चेयरमैन को, अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बुलाया। उन्होंने कहा मैं 16 घंटे काम करती हूं, मैं एक छुट्टी नहीं लेती, मैं अपनी टीम से भी तोको रखती हूं कि आप एक छुट्टी ना लें। जब उन्होंने मुझे टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा अदनान, पंजाब के ये लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, ना ये तालीम हासिल कर रहे हैं, ना ये किसी किस्म की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ना इनके पास कोई नौकरी है। अदनान, इन बच्चों का रियासत ने हाथ थामना है और आपको मैं ये टास्क दे रहा हूं
کہ آپ کو میں یہ ٹاسک دے رہی ہوں کہ آپ نے ان بچوں کے لیے میرا جو ویژن ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. تمام سکلز ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی میں سربراہی آپ کو دے رہی ہوں. ہمارے پاس ٹیپٹا تھا, ہمارے پاس ایک پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہے, ایک ہمارے پاس پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, ایک پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ تھا, اور یہ مختلف سمتوں میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے. الحمدللہ میں نے ان سارے اداروں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک سمت بنا کے ان کو ایک ٹارگٹ دے کے ان سب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کروائی ہیں. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پنجاب میں فنی تعلیم کے لیے بین الاقوامی معیار کی تعلیم, میں یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, بین الاقوامی معیار کی تعلیم, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. میں اپنے ان بچوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے, کالجز سے نکلتے تھے, ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا تھا, کوئی امپلائیبل سکل نہیں ہوتی تھی. دنیا کی کوئی کمپنی آپ کے بی اے پاس بچے کو یا آپ کی ڈگری ہولڈر بچے کو نہیں لیتی, کیونکہ ان کے پاس وہ ہنر نہیں ہے جو دنیا کو چاہیے. دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. تو ہم نے آئی ٹی میں 6 کورسز شروع کیے بڑی سوچ بچار کے بعد, کہ جن کی پوری دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ ہے. اس میں سائبر سیکیورٹی ہے, پائتھن سافٹ ویئر ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, ڈیٹا انالیٹکس ہے. یہ وہ میرے بچے جو پڑھتے ہیں, ینگ نوجوان جن تک میرا پیغام پہنچے گا, یہ ان کے لیے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی فیس ڈالروں میں ہے. اور آپ کی جو بہن, جو بیٹی, جو ماں وزیر اعلیٰ بنی ہے, ان کی قیادت میں حکومت پنجاب وہ فیس ڈالروں میں پے کرے گی. اور وہ 4000 بچہ پہلے بیچ گجرانوالہ سے فارغ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لاکھوں میں لے کے جائیں گے. پھر وہ بچے جن کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, ہم 7 سے 8 ہنر, جس میں الیکٹریشین, پلمبرز, کارپینٹر اس میں نہیں ہے, ٹائل فکسرز, اسٹیل فکسرز, اسکیفولڈرز, ویلڈرز, موٹر سائیکل مکینک, اس طرح کے 8 سے 10 ہنر جو ہیں وہ کم از کم ہم 1 لاکھ بچہ پہلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹرین کریں گے. اور ان میں سے 10,000 بچوں کو باہر بھجوانے کا انتظام وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ بھی ایک ادارے کو ٹاسک دے دی ہے, جو دنیا کی کمپنیوں کو خط لکھ کے ہم ان سے ڈیمانڈ لے چکے ہیں کہ 10,000 ہمارا ہنرمند بچہ جو ہے وہ اس سال باہر جائے. یہ سفر 10,000 پہ نہیں رکے گا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں میں جائے گا اور پھر کروڑوں میں جائے گا. آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بڑا احساس ہے کہ آپ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں. 2 مہینے کے لیے آپ کے بجلی کے بلوں میں انہوں نے 45 ارب روپے سے آپ کو 2-3 ہزار روپے کی اس دفعہ بچت آپ کے بلوں میں آئی. انشاءاللہ 2 مہینوں کے بعد سردی کا موسم آ جائے گا, بجلی کی کنزمپشن کم ہوگی, بجلی کے بل تھوڑے سے کم ہوں گے. لیکن اس دوران حکومت پنجاب سولر پروگرام لے کے آ رہی ہے, اور اس سولر پروگرام کی تفصیل میری ٹیم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے گی کہ کس طرح رجسٹریشن ہونی ہے. 200 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے. 200 سے 500 یونٹ کے لیے تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے. کسانوں کے لیے سولرائزیشن آف ٹیوبل, جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے کسانوں کا بڑا احساس ہے. کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میری ساری کابینہ پرسوں میٹنگ میں کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ سارے ایک طرف تھے اور میں اکیلی ایک طرف تھی. میں کہتی تھی میں نے گندم کی قیمت نہیں بڑھانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میرے سامنے وہ راجن پور کے مزدور تھے, پنجاب کے وہ غریب لوگ تھے جن کے لیے روٹی 25 روپے کی کھانا بہت مشکل تھا. آج روٹی کی سرکاری قیمت 14 روپے ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم روٹی کی قیمت کم کریں گے, اور کسان کو ہم بہت ساری دوسری سہولتیں دیں گے, جس میں کسان کارڈ آ رہا ہے. کسان کارڈ میں آپ لوگ سارے بڑھ چڑھ کر اپلائی کریں. مجھے بتایا گیا کم از کم کل وزیر اعلیٰ صاحبہ کہہ رہے تھے کہ 7 سے 8 لاکھ کسانوں نے اس پہ آلریڈی اپلائی کر دیا. یہ نمبر اس سے بھی زیادہ جائے گا. کسان کارڈ اپلائی کریں, آپ کو 6 مہینے کے لیے فصل کا خرچہ حکومت پنجاب دیا کرے گی. 12 ایکڑ تک جو جتنے کسان ہیں وہ 30,000 روپیہ پر ایکڑ جو ہے وہ کسان کارڈ کے ذریعے لے سکتے ہیں. آپ اس پہ اپلائی کریں. اگلی اسکیم ٹریکٹر کی آ رہی ہے. ٹریکٹر کے لیے 10 لاکھ روپیہ پر کسان, آپ کو جن کی کوئی 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگی ان کو ٹریکٹر پہ سبسڈی ملے گی. یہ جو سڑکیں جن سے ہم آج فیض یاب ہو رہے ہیں, یہ سڑکیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا روڈ ریسٹوریشن پروگرام ہے جو پورے پنجاب کے لیے ہے.
550 अरब की लागत से ये पूरे पंजाब में प्रोग्राम है। फिर जितने आपके बुनियादी सेहत मराकज हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स और 4 RHC आपके, ये पूरे पंजाब के पहली फेज और दूसरी फेज में इंशाल्लाह ताला अगले 12 महीनों में इनकी रिवेंटिंग हो जाएंगी। रिवेंटिंग का मतलब होगा कि यहाँ पे मशीनें अवेलेबल होंगी, यहाँ पे एक्सरे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होगी, यहाँ पे डॉक्टर्स मुहैया होंगे और यहाँ पे दवाइयां होंगी। और इंशाल्लाह ताला गरीब आदमी को सेहत के लिए जो सहूलतें हैं वो उनके दरवाजों तक मिलेंगी। वज़ीर आला साहबा ने कैंसर के मरीजों के लिए और दिल के मरीजों के लिए जो रेगुलर दवाई होती है, जो गरीब हैं, वो आपके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। अगर आपके दिल के मरीज हैं और आप महाना दवाई खाते हैं और आपके पास वसाइल नहीं है, तो आप कार्डियोलॉजी वजीराबाद में जाकर रजिस्टर हों, आपकी दहलीज पे आपके घर वज़ीर आला साहब दवाई का बंदोबस्त करेंगे, दवाई आपके घर पहुंचेगी। अगर आप कैंसर के मरीज हो गए हैं, अल्लाह ताला माफ करे कोई भी ना हो, लेकिन अगर आप कैंसर के मरीज हैं और हर महीने दवाई खाते हैं, तो आपको कैंसर की दवाई भी आपके घर आएगी। इस तरह जो देहाती इलाकों में 10 मरले का प्लॉट जिनके पास है और शहरी इलाकों में 5 मरले का प्लॉट, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप सारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आपने ये पैगाम आगे देना है। अपना छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। 7 साल में उसकी किस्तें होंगी। जो 15 लाख होगा उसकी मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। 14,000 रुपया उसकी ज्यादा से ज्यादा किस्त होगी और उस पर कोई सूद नहीं होगा। अगर आप 15 लाख रुपया ले रहे हैं तो 7 सालों में आपने 15 लाख ही देना है, 1 रुपया सूद नहीं होगा। और वो तमाम गरीब लोग जो अपना घर बनाने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इंशाअल्लाह ताला 50 लाख घर इस साल, उसमें भी तकरीबन 1 लाख जो है उसकी दरखास्तें आ चुकी हैं, वो पूरा अंदाजी के जरिए होंगी। उसकी तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से उसकी तफसील के जरिए आप वो अपना छत अपना घर प्रोग्राम जो है उससे भी फैज याब हो सकते हैं। ऐसे बेशुमार इनिशिएटिव हैं। आपके जो गरीब देहात है, राजनपुर, साउथ पंजाब, वहां बच्चों को दोपहर के वक्त वज़ीर आला साहिबा ने खाने का बंदोबस्त किया है कि उनको दूध और उसके साथ कुछ फल उन 3 जिलों में जहां पे लोग इंतहाई गरीब हैं, आपके बच्चों को दोपहर का खाना मिलेगा। और ये बड़ी से बड़ी अमीर रियासत भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन चूंकि हमारे वो 3 जिले इंतहाई गरीब हैं साउथ पंजाब में, वहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला वहां पे वालिदैन जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, आपको पता है कि दुनियापुर से राजनपुर से लेबर यहाँ आती है, उन गरीब वो अपने वालिदैन हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे, कम से कम उन्हें दोपहर का खाना मिल जाए वहां। ये बेशुमार प्रोग्राम है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा आपकी खिदमत के लिए पंजाब में कर रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जब इस अनानी इक़्तिदार संभाला तो इस मुल्क की ये हालत थी कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 14 अरब के ज़खायर आपके पास मौजूद हैं और ये वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी IMF के पास नहीं जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपका मुल्क तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। अलीपुर चट्टा के लिए अभी करने वाले बहुत सारे काम हैं। मेरी पिछले हफ्ते जब वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई तो मैं जस्टिस साहब को एड्रेस करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो जस्टिस साहब, मैंने मुलाकात के बाद कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर, विद योर परमिशन मैं कोई अपनी, आप इधर ध्यान करें, वो अपना काम करते हैं, उन्होंने यही करना है, हम इनको हुनर सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही फर्क है उनमें और हम में। ये मंफी सियासत करते हैं, हमने मुस्बत सियासत करनी है। इन्होंने बच्चों को गाली सिखाई, हमने बच्चों को हुनर दिया। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इनसे पूछ लें कि 4 साल में किसी ने ये बातें बताई कि आपको हम क्या हुनर सिखाने जा रहे हैं। आपके वालिदैन ने जो ख्वाब आपके लिए देखा था वो पूरा मरियम नवाज शरीफ करेगी, वो शहबाज शरीफ करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगा। हम आपके मुंह में गाली नहीं डालेंगे, हम आपके मुंह में वो बैनुल अक़वामी ज़बान डालेंगे जिससे आप अपने गरीब वालिदैन का जो चूल्हा वो जला सकेंगे, जिसमें आप अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सकेंगे। हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की सियासत करेंगे। हमने पाकिस्तान को वो भिखारी मुल्क नहीं बना देना।
اور جو سازش عمران خان اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اور پختون اور پنجابی اپ رائزنگ ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کا خواب تھا کہ پختونوں کو پاکستان کے خلاف ابھارا جائے۔ آج سیاست کے نام پہ وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ پختون اور پنجابی کی لڑائی ہو، انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفادار حکومت موجود ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی انشاءاللہ قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ترقی کا دامن تھامے رکھیں، یہ پیغام آپ گھروں گھروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔